Homa Janilu, here I am Tapati Singh from Nungshipi Marpidal. Again, I have come up with a new live today. I welcome all of you to my live. Me Tapati Singh Hoi, Nungshipi Marpidali, no live Hanata Hasu. Ajikar ere live Hanata Abuk Chabana Nungshilu, more happy baby, happy Madapna Sang of the Sampasa Janavdi. I hear you the Yaridi Krishna Priamon Pri Martali. To me, happy person, many cutting live Kururi, live. আমার ঠারান পড়ং পড়ং করে টটরানি সালেতে ইউটিউবর ইমাল থেপেগত ঠারানান যত টটটাঙায় তত ঠারান জিংতাই তৈ ঠারান ছিলই তৈ সালই তৈঙালই তৈ পালই তৈ এরে মনে হানলে মেয়ে লাইভ করুরি তুমি হাবি আইয়া ইউ হা তুমি আইয়া ইউ দিলে মি তোমার লগে আমার ঠার টটর তো নিকাদিনও আহিতারা মানু আমার ঠার টটর তারা হা কিন্তু বেরুমান আহি তারা মরে পে যেহেতু এগোতে হাবির কাজেই এগো ওপেন হানতে ওখানেতে হাবিও আহি তারা বের মাঝে আজি গুং আহিতে মাতে নোয়ার তো আহিয়া থক থক ইউদি হ্যালো আহো আহো পুলই খাবি यारी हुनी यारी दी आहो आहो फुलो खाबी यारी हुन्या यारी दी इमार ठार পালকরিক আহো 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 পুলই খাবি ইয়ারি হুনি ইয়ারি দি আহো আহো বিপুলা ওয়া থাইলাম কিয়া নিজ কথা পাহুরে ঠাড়ান নিলে ওই তো ওই কি খাল করিয়া চে হাবি হানে ঠাড়ান নেইলে ওই তো ওই কি খাল করিয়া চে হাবি হানে আহো আহো পুলই খাবি থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান ফর জয়নিং মি জুনাইদ আনসারি থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ জানাই এসে যুক্ত হওয়ার জন্য क्या बोलती हो I'm singing a song in my mother language that is Bishnupriya Manipuri मैं अपने मातृभाषा में गाना गा रही थी आप कहाँ से हो जुनैद अंसारी from where you are watching अच्छा जी okay yeah request you to visit my channel मेरा जो चैनल है वो मातृभाषा सिखाने का चैनल है मेरा मातृभाषा Bishnupriya Manipuri okay so I'm teaching my language there and I'm from Delhi okay nice to meet you Junaid Ansari मैं अपनी भाषा सिखा रही हूँ उधर
ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया का भाषा है। Vishnupriya Manipuri. I think you have heard about Manipur, northeast state, one of the northeast states. Manipur, okay? Manipur, say Manipuri, okay? So Manipuri has two languages. Manipuri is. So my language is Vishnupriya Manipuri. One more language is there, that is Meitei Manipuri, okay? So I'm teaching Vishnupriya Manipuri. As you have heard, I don't know whether you know or not, my language, Vishnupriya Manipuri language, has been declared as endangered one. So it's my tiny effort to keep my mother language alive. And I teach my language here in my channel. Not only that, I'm singing my singing song in this language, reciting poems, telling stories in my mother tongue, that is Vishnupriya Manipuri. So thank you for visiting my live, for coming, for joining my live. I'll request you to visit my channel, okay? Nice to meet you. Thank you. धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारा धन्यवाद है। Ansari, can you hear me? Junaid Ansari. Hello. Those who are on top, please come down and talk to me. আপনারা যারা উপরে আছেন এসে কমেন্ট করুন। आप लोग कमेंट कीजिए। Thank you for joining me, joining my live. कमेंट कीजिए। I am Tapati from Nungshipi Imar Phiral. It's my channel. Nungshipi Imar Phiral is the name of my channel. I'm working here, and thank you everyone for supporting me. Junaid Ansari, thanks a lot for your nice comments. হিমাতর চরণে বড়মাগুরি মোরে নিংসিং করিস তোরে চিনা দিস তোর নিঙে পাগল করিস হিমাতর চরণে বড়মাগুরি মোরে নিংসিং করিস তোরে চিনা দিস তোর নিঙে পাগল করিস ইমা তোর চরণে বড় মাগুরি আহো আহো আজি
আহ জ্বালা করে করি গা ইমার সেবা হাবিয়ে ইমার সেবাই দৌড় সেবা লিখিক এ জুটি আমি অন্তরে ইমা তোর চরণে বোর মাগুরি মোরে নিসিং করিস তোরে চিনা দিস তোর নিঙে পাগল করিস ইমা তোর চরণে বোর মাগুরি কুঙ্গথাং কুঙ্গথাং থোরে মোরে ভুলিয়া কুঙ্গথাং কুঙ্গথাং থোরে মোরে ভুলিয়া এ জনমে তোরে না পেইলি পর জনমকা বাসেইলু এই জন রাখি সাগর এসে গেছে লাইক টান কেমন আছো ভালো আছি গো রাখি কেমন আছো দিদি ভাই আমি খুব ভালো আছি বোন আমি আজকে তোমার ওখানে খুব রাতে গেছি না 3:54 ওকে ওকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এসে যুক্ত হওয়ার জন্য রাখি ভালো আছো তুমি আচ্ছা ঠিক আছে তুমি অন থাকছো থ্যাংক ইউ রাখি হ্যাঁ ভালো আছি আজ কি কাজ হবে তোমার তুমি অনেক কাজ করো তাই জিজ্ঞেস করছি হিমাংশু খুৰী হমা জানিলোঁ হাই হিমাংশু সবাই আছ ফাইভ লাইকস ওকে থ্যাংক ইউ আচ্ছা ঝুনু ঝুনু বন্ধু এসে গেছে আচ্ছা ধন্যবাদ ঝুনু হিমাংশু হাই খুৰী তিতে মি সবাই আছ ঝুনু কেমন আছো বলো পূর্ণিমা রানী হালদারের কথা বলেছিলে না তুমি তুমি বলেছিলে কি আমি ওকে বন্ধু করেছি গো পূর্ণিমা রানী হালদার খুব ভালো গান করে হিমাংশু আঙ্কুরের কিমে কিমে মি হবাই আসু তিতে কিমে হাই খুৰী মাত এবাৰ ডেভেলপমেণ্ট মাত কিতা কিতা আছে তরং তো আমি হাবি আর হার পাউরি মোরটা সাদে লাগে হার পেলে মোরটা একদম গাঙে জানা হের গিয়া উপের মাঝে কাম করা নিয়ে আহের কিন্তু হানতে না ওর নাই শুভ দুপুর দিদি ভাই মিন্টু ভাই এসে গেছে মিন্টু ভাই ধন্যবাদ আসার জন্য
মিন্টু ভাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। হ্যাঁ, মিন্টু ভাইকে যে ঝুনু অনেক অনেক ভালোবাসা দিচ্ছে। হ্যাঁ, রাখি আছে। হিমাংশু হাইকুরি এপাকাতেতি সোশ্যাল মিডিয়া থাইয়া কোরিয়া জাগা হাই মর্তাতে না ফিল্ড গিয়া কাম করা নিয়ে আহের বা কাম করা নিয়ে আহের মানে সৌ তারে বিশেষ করিয়া আমার হিস্ট্রি হ্যান মাতানি বা আমি আমার মানে সোসাইটি লোখানি কথা মাতানি আর কি। ঝুনু দিদি ভাই কিন্তু আমার গুরুমা। হ্যাঁ, আমি শুনেছি গো মিন্টু ভাই। হ্যাঁ, ঝুনু দিদি ভাই আমার গুরুমা। ঝুনু খুব বলে তোমার কথা মিন্টু ভাই। হ্যাঁ, আজকে তোমার লাইভ হবে আমার মনে আছে গো, 10টা থেকে হ্যাঁ ভোর 4টে আমি যাব। হ্যাঁ, রাখি আছে। রাখি কাল তোমায় বন্ধু করেছিলাম, আমায় ব্যাক করেছো? আচ্ছা, রাখিকে বলছে ঝুনু যে কাল তোমায় বন্ধু করেছিল, তুমি কি ব্যাক করেছো রাখি? রাখি শুনতে পাচ্ছ? রাখি কে বলছে ঝুনু, শুনতে পাচ্ছ? রাখি আপা কেমন আছেন আপনি? আমার মিন্টু ভাই, এই যে আমার মিন্টু ভাই বলছে ঝুনু। করে দিচ্ছি দিদি ভাই। আচ্ছা, রাখি শুনতে পেয়েছে, বলছে করে দিচ্ছি। সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এসে যুক্ত হওয়ার জন্য। হ্যাঁ, ঝুনু বন্ধু বলছে আচ্ছা ভালো আছি। আচ্ছা, মিন্টু ভাই জিজ্ঞেস করছে রাখি কেমন আছো? তো রাখি বলছে ভালো আছি। রাখি কি মিন্টু ভাইয়ের বন্ধু? না থাকলে বন্ধু করে নিও। ঝুনু খাওয়া হয়েছে? তোমার খাওয়া হয়েছে ঝুনু? সবার খাওয়া হয়েছে দুপুরের খাওয়া? হয়েছে। হ্যাঁ, খেয়েছি বলছে ঝুনু দিদি ভাই। আপনি কেমন আছেন? গুরুমা, ঝুনু দিদি ভাই গুরুমা বলছে তো। আজ খিচুড়ি আর ডিম ভাজা করেছিলাম। আচ্ছা, বাহ, গরম গরম খিচুড়ি আর ডিম ভাজা। হ্যাঁ, রাখি আছে, সবাই আছে। একদম বিন্দাস আছি মিন্টু ভাই। হ্যাঁ, একদম বিন্দাস। আচ্ছা, ঝুনু ঝুনু বন্ধু, ওই যে পূর্ণিমা রানী হালদার বোধহয় না নাম, আমি কাল ওকে বন্ধ করেছি গো, আজকে ব্যাক করে দিয়েছে। আমি আজকে গেলাম ওর কাছে, কি সুন্দর গান করে গো পূর্ণিমা রানী।
তুমিই বলেছিলে বোধহয় আমাকে পূর্ণিমা রানীর কথা, ওকে বন্ধ করো, যা সুন্দর গান করে, গান করো একটা। আচ্ছা, একটা নজরুল গীত করি, হ্যাঁ। হেরিছে রজনী রজনী জাগিয়া, চকর তোলা চাঁদের লাগিয়া, হেরিছে রজনী রজনী জাগিয়া, তোলা চাঁদের লাগিয়া, কাহা পিয়ু কাহা ডাকিছে পাপিয়া, কুমুদিরে কাঁদাইতে, চাঁদ হেরিছে চাঁদ মুখ তার ষোড়শীর আর শীতে, চাঁদ হেরিছে চাঁদ মুখ তার ষোড়শীর আর শীতে, না জানি সজনী কত সে রজনী, চির বিরহিণী পাপিয়া, হেরিছে শশীরে ষোড়শী মুকুরে, ভীরু ছায়া তরু কাঁপিয়া, চাঁদ হেরিছে চাঁদ মুখ তার ষোড়শীর আর শীতে, চাঁদ হেরিছে চাঁদ মুখ তার ষোড়শীর আর শীতে। পুরোটা গান গাইলাম না, কারণ সবাই বলে গান পুরোটা গাইলে নাকি ওই কপিরাইট আসে। কপিরাইটের ভীষণ ভয় আমার, তার মানে কি কয়েকটা 4-5টা 6টার মতো কপিরাইট এসেই আছে, আমি কিচ্ছু ঠিক করতে পারিনি এখনও, এগুলোকে ঠিক করতে হবে, তাই না গান করতে ভয় করে। আর রবীন্দ্রসঙ্গীত তো আসেই আসে ভয় করে গো ঝুনু। তো আমি আমার ওই নিজের গানগুলো করি, নিজের কপিরাইট ক্লেম অ্যান্ড স্ট্রাইক আর ডিফারেন্ট, ইয়া দ্যাট আই নো। কপিরাইট ক্লেম এসছে আমার অনেকগুলো, পেইলে কিতাও নেই, হাই নো এফেক্ট অন দ্য চ্যানেল সাধু মাতেছি, কিন্তু মানে উঠানিয়া করেন নাই অনাকা ইয়াম পাওছে গো, কত হাবিওছে 7-8 গো থাইব হাবি টোটো অ্যাজ এ হোল। তো ওখানে আর কি স্ট্রাইক পেইলে খতরা আছে, স্ট্রাইক পেলে তে জিতে গে নাই স্ট্রাইকটা হানের কথা না কই কিয়া বলে আমি ভিডিওতে কারোর তা বা সাথে কাম নৌ করুই নাই, মিতে মোর কাম তা হাবি অরিজিনাল কাম, মোর নিজের কাম। সবাইকে ধন্যবাদ জানাই এসেছ জন্য। নেহা, হাই নেহা, আমাদের নেহা, ছোট্ট নেহা এসে গেছে। কি করছো? আমি এই যে কথা বলছি সবার সঙ্গে, তুমি এসে গেছো, এখন গল্প শুনবো। নেহা খুব সুন্দর গল্প বলে, সবাইকে বলছি নেহা গল্প শোনো সবাই। একটা গল্প বলবে নেহা আজ, কোন সুন্দর গল্প বলে। খেয়েছো? হ্যাঁ খেয়েছি গো, তুমি খেয়েছো নেহা?
আমার তো নিমকি খেতে ইচ্ছে করছে, বানাবো ভাবছি। ও আচ্ছা আচ্ছা, তুমি নিমকি বানাতে জানো? বাহ, খুব ভালো মেয়ে গো। হ্যাঁ, আজকে দিদা খিচুড়ি করেছে, বা সবাই খিচুড়ি করেছে দেখি। ওইদিকে ঝুনু বন্ধু করেছে খিচুড়ি, ডিম ভাজা, তুমি করছো খিচুড়ি। আচ্ছা, অনেক ভালো কথা। হ্যাঁ নেহা, কোথায় নেহা? আমি তো দেখছি হিমাংশু। আচ্ছা, ওই যে নেহা আছে, তো নেহা আছে, হিমাংশু আছে, রাখি আছে, সবাই আছে। না, এই তো আমি বলছি নেহা। बाबा ही निकला बस खुरी तीते कुंपे मी और पितर पिता हासु बाबा जी गड़े डिब्रुगढ़ ना 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 मी बरपेटा हासु ताजी আজি হাসু আজি বিয়ানে ও বরপেটা হাই হাই বরপেটা হাসু গুড আফটারনুন নেহা সিস্টার নেহা কি গুড আফটারনুন বলছে গো নেহা মিন্টু ভাই আছে সবাইকে একটু লাইক করে দেওয়ার জন্য বলবো প্লিজ লাইক লাইভ স্ট্রিম রাখি আছে মিন্টু ভাই আছে নেহা কোথায় গো তুমি গল্প বলবে না আজ রাখি আছে হিমাংশু হাই খুরি মাত হিমাংশু মাত শেষ পাতার রহস্য আচ্ছা গল্প গল্প এখন সবাই শোনো আমাদের নেহার গল্প খুব সুন্দর গল্প বলে শেষ পাতার রহস্য আচ্ছা ঠিক আছে বলো একটি পুরনো গাছের ডালে দুটি পাতা পাশাপাশি থাকতো একটি সবসময় হাসি খুশি আর একটি সারাক্ষণ চিন্তিত ওহো খুব ভালো গল্প দাঁড়াও 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 তারপরে চিন্তিত চিন্তিত পাতাটি বলতো একদিন তো ঝরে পড়তেই হবে তখন সব শেষ আহের রবিবারে আমার এপি কেরিয়ার কাউন্সেলিং সেশন আহান ওইটো আচ্ছা জবর হবাসে মরেডা হাসি ও হবাসে মানতে হাসি খুশি পাতাটি মুচকি হেসে বলতো শেষ হওয়ার ভয়ে যদি আজকের বাতাসটাই উপভোগ না করি তাহলে বেঁচে থাকার মানেটাই বাকি দিন কেটে গেল শরৎ এলো একে একে সব পাতা ঝরে পড়তে লাগলো অবশেষে সেই চিন্তিত পাতাটিও ঝরে পড়ল
মাটিতে পড়ে সে অবাক হয়ে দেখল তার শরীর মাটির সঙ্গে মিশে গাছের জন্য সার হয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা, কয়েক মাস পরে সে গাছেই ফুটলো নতুন কুঁড়ি, নতুন পাতা। তখন সে যেন বুঝতে পারল কিছু শেষ মানেই সব শেষ নয়, অনেক শেষেই আসলে নতুন শুরুর দরজা খুলে দেয়। শিক্ষা: জীবনে হারিয়ে যাওয়া প্রতিটি মুহূর্ত, প্রতিটি বিদায় কখনো কখনো আরও সুন্দর একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। খুব সুন্দর হয়েছে নেহা, তোমার গল্পগুলো শুনলে না আমার সত্যি মনটা একদম অন্যরকম, মানে একটা ভাবনায় আমি চলে যাই, খুব ভালো লাগে। মিতে খাল করুরি মিকিতা কাউন্সিলিং দিত কিয়া, আরে কে সাথে মাতটা কেমন কেমন, খুব ভালো হয়েছে নেহা। নিজেই গড়ে বেকার হইয়া বইয়া আসু। হ্যাঁ সাজনামাতি, ভেরি নাইস নেহা সিস্টার, হ্যাঁ ভেরি নাইস। ও খুব ভীষণ সুন্দর, হ্যাঁ নেহার ভীষণ সুন্দর গল্প করে। তো আমি ওকে আসলেই আমি বলবো নেহা আজকে গল্প বলবে। থ্যাংক ইউ মিন্টু ভাই, হ্যাঁ মিন্টু দাদা থ্যাংক ইউ। ফাগি করুরি খুরি, হাই মেয়েও তো ফাগি, মেয়েও হার পেয়ে অনেক গুরুত্ব নাও ধরবি না তোর কথা। নেহা সবাইকে ভালোবাসা দিচ্ছে, চমৎকার লেখাগুলো নেহা বোন, হ্যাঁ ভীষণ ভালো। কাল তো আমাকে 3টে গল্প শুনিয়েছে, আমি তো ওর একটা গল্প একটা মিটিংয়েও বলে এসছি, এত সুন্দর গল্প। আমার সমাজেতে গভর্নমেন্ট চাকুরি হইলে চাকুরি ইয়া করে, হাই এই হাই ভানতে স্বাভাবিক নাই, নাইলেতে বেকার। আচ্ছা নাইলেতে বেকার। আচ্ছা তোমার বাড়ি কোথায় মিন্টু দাদা? হ্যাঁ মিন্টু দাদা তোমার বাড়ি কোথায় গো? নেহা জিজ্ঞেস করছে। আমাদের ছোট্ট মেয়েটি ভীষণ ভালো গল্প করে। রাখি আছে, রাখি আছে, আমাদের রাখি ভীষণ কাজের, ভীষণ কাজ করে সে। নেহা আরেকটা গল্প লেখো এখানে, হ্যাঁ এই যে আমাদের ঝুনু বন্ধু, ঝুনু দিদি ভাই বলছে নেহা আরেকটা গল্প বলো। নেহা বোন আমি একটা চুটকি দিব। আচ্ছা মিন্টু বলছে আমি একটা চুটকি দেব, তুমি একটা কমিউনিটি পোস্টে একটা পেপার নিয়ে কি পড়ছিলে, ওই পোস্টে তো তুমি কি পড়ছিলে? ও আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ আমাকে ওই দিন একটা ছোট্ট একটা লেকচার করতে বলেছে, ঠিক আছে। তো ওইখানে তোমার ওই আমার লেকচারের মধ্যে তোমার গল্পটা ঢুকিয়ে দিয়েছি। হ্যাঁ চুটকি মানে কি, আর চুটকি মানে কি জিজ্ঞেস করছে মিন্টু ভাই, বলে দাও। আমার তো বাড়ি ঘর নেই কো, বাংলাদেশে থাকি। আমার তো বাড়ি ঘর নেই মিন্টু ভাইয়ের, বাংলাদেশে থাকে, বাড়ি ঘর ছাড়া গাছের তলায় বাস। ও ইন্ডিয়ান, ও ইন্ডিয়ান মানে নেহা কি বলছো? নেহা সবাইকে ভালোবাসা দিচ্ছে, ছোট্ট শায়েরি। আচ্ছা শায়েরি বলবে, চুটকুলা মানে শায়েরি। আমি ইন্ডিয়ান, ও আচ্ছা আচ্ছা নেহা বলছে আমি ইন্ডিয়ান, হ্যাঁ। আর মিন্টু ভাই, আমার মিন্টু ভাইয়ের বাড়ি হচ্ছে বাংলাদেশ। মিন্টু ভাই এ করে বলছে, মিন্টু ভাই ভীষণ কাজ করে গো। হ্যাঁ বলো চুটকুলা বলো, হ্যাঁ চুটকি বলো, শুনবো। নেহা তুমি আরেকটা গল্প বলবে, যা সুন্দর গল্প করো গো তুমি। Wow, I'm tough. Yes, you are tough. Neha, you are tough. Congratulations, Neha. অভিনন্দন তোমাকে টপ হওয়ার জন্য। বাবা কত কিছু দিচ্ছে নিজেকে।
হ্যাঁ রাখি আছে। আমি তো এসেই আসলেই টপ হয়ে যায়। হ্যাঁ তো, তুমি তো আসলেই টপ হয়ে যাও, তুমি টপ রানী নাকি? নেহা আমাদের টপ রানী, ছোট্ট তো তাই টপ করে দেওয়া হয়। আচ্ছা, সবাইকে ধন্যবাদ জানাই। রাখি আছে। হ্যাঁ, এই যে হাসছে নেহা, তুমি টপ রানী নেহা। তো বলো তোমার গল্প। আমি তো পরীক্ষা দিব না, বাবা কিন্তু ছাড়বে না। কি আর করবো, দিলাম পরীক্ষা। কি লিখছি নিজেও জানি না, খাতা ভর্তি করে দেখলাম। বুঝুক মাস্টার মশাই, আমার কি। আচ্ছা, হ্যাঁ, মিন্টু ভাইয়ের লেখাটা পড়লাম। ঝুনু বন্ধু আছে, ঝুনু বন্ধু হাসছে। হ্যাঁ, ঝুনু হাসছে। হুম, ঠিকই তো, বুঝুক মাস্টার মশাই, আমার কি, আমার লেখা আমি লিখে দিয়েছি। আচ্ছা, আমি একটু পরে আসছি, ঠিক আছে গো নেহা। তুমি নিমকি ভাজতে যাচ্ছ নাকি? আমাদের দেবে না নিমকি? নিমকি টপ রানী, নিমকি। আমি একটা শায়ারি বলি, তাহলে কেমন হয় বলবে? আচ্ছা বলো। তুমি এত কিছু জানো কি করে গো নেহা? কেন পড়াশোনা করে এক্সাম দাওনি? কেন মিন্টু ভাই? হ্যাঁ, এই যে ঝুনু, ঝুনু দিদি ভাই বলছে, কেন পড়াশোনা না করে এক্সাম দিয়েছো? শুধু ফাঁকি, হ্যাঁ, শুধু শুধু ফাঁকি। দেখা বলছে হ্যাঁ, শুধু বাকি কেন মিন্টু ভাই? শুধু ফাঁকি, হ্যাঁ। ও ধিশান এসে গেছে, ধিশান হাই, হ্যালো, হ্যালো ধিশান, ভালো আছো তুমি? বাঁশ বাগানের মাথার উপর চাঁদ উঠেছে, ওই মাগো আমার সুলভ বলা, কাজলা দিদি কই, সুলভ বলার নেহা বোন কই। হ্যাঁ, লাইক ডান, হ্যাঁ। ধিশান ধন্যবাদ জানাই। জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম। ওরে বাবা, জয় শ্রীরাম, সব জয় শ্রীরাম করে দিয়েছে। জয় শ্রীরাম। দিদা কেমন আছো বলো? হ্যাঁ, আমি ভালো আছি গো ধিশান, আমি খুব ভালো আছি। তুমি কেমন আছো বলো? দেখো, অনেক খেটে পড়ে শোনা করে এক্সাম দেওয়ার, অনেক পড়াশোনা করে এক্সাম দেওয়ার পর কত আনন্দ হয় বলো তো? হ্যাঁ,
নেহা বলছে ফুলের মতো হাসতে শিখো, সুবাস ছড়িয়ে দাও, মন খারাপের মেঘ সরিয়ে নতুন স্বপ্ন গড়ে নাও। জীবন যতই কঠিন হোক হার মানবে না কখনো, হাসি মুখেই জিতে যায় যে ভাঙে না কোনো দিনও। হ্যাঁ, একদম ঠিক নেহা, খুব সুন্দর বলেছ। আমি ভালো আছি। হ্যাঁ, রাখি আছে। খুব ভালো লাগলো দেশান, তুমি ভালো আছো শুনে আমি খুব খুশি হয়েছি, খুব খুশি হয়েছি। তুমি বুঝতে পারছো আমি কি বলছি? আমি খুব খুশি দেশান ভালো আছে। হ্যাঁ, ঠিক। ঝুনু, ঠিক ঝুনুদি। হ্যাঁ, ভালো করে পড়াশোনা করে পরীক্ষা দাও তো কীরকম মজা দেখো। আমাদের এই নেহাকেও বলতে হবে, নেহা তুমি কিন্তু ভালো করে পড়াশোনা করবে। হ্যাঁ, বুঝতে পারছি। হ্যাঁ হ্যাঁ দিশান, মানে ভালো লাগে না আজকে, খুব মনটা ভালো লাগলো আমার, তুমি ভালো আছো শুনে। রাখি আপু আপনার জন্য। আচ্ছা, রাখির জন্য অনেক অনেক ভালোবাসা। হ্যাঁ, চুনু না, ঝুনু দিদি ভাই। হ্যাঁ, রাখি বলছে থ্যাংক ইউ। রাখির লাইভ আমার খুব ভালো লাগে। রাখি শুনছো, তোমার লাইভ আমার খুব ভালো লাগে, মিষ্টি হাসি মুখে লাইভ করে, খুব ভালো লাগে। দিদা এখন গেলাম, একটু পরে আমি আসছি। ওকে, ঠিক আছে, ঠিক আছে দিশান, এসো। রাখি অনেক অনেক ভালোবাসা দিচ্ছে অনেক। না, আমি আদর করে বলেছি চুনু। ও আচ্ছা, বাবা। হ্যাঁ রিশান টাটা বলছে, জয়তী ঝুনু সরকার, জয়তী ঝুনু সরকার। বড় গোবর আনিয়া করবো কেন? ঝুনু সরকার অনেক ভালোবাসা, ছোট্ট মেয়েও নেহা। হ্যাঁ, হ্যাঁ ছোট্ট মেয়ে। হ্যাঁ ছোট্ট তো সে, ছোট্ট মেয়ে, ক্লাস 10-এ পড়ে গো ঝুনু। ক্লাস 10-এ পড়া মেয়ে, সব জানে। নেহা তুমি কোন ক্লাসে পড়ো? ক্লাস 10 মিন্টু ভাই। ক্লাস 10-এ পড়ে। রাখি আছে। রাখি লাইভে যারা যারা যাওনি যাবে, ভীষণ ভালো লাগে, খুব মিষ্টি করে হাসবে, আস্তে আস্তে কথাগুলো বলবে, খুব ভালো লাগে। রাখি সাগরের লাইভে আমি যাই। খুব মিষ্টি হাসিটা। ধন্যবাদ জানাচ্ছি সবাইকে এসে যুক্ত হওয়ার জন্য। ও আচ্ছা, খুব সুন্দর। আমার বড় মেয়ে দিনাজপুর হাজি মোহাম্মদ দিনেশ, আচ্ছা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যালয়ে 2য় বর্ষে পড়াশোনা করছে। ও আচ্ছা আচ্ছা মিন্টু ভাই। হ্যাঁ, নেহা বলছে 10-এ। বাহ, মেয়ের খুব ভালো হোক গো পড়াশোনা মিন্টু ভাই। তুমি
খুব ভালো মানুষ, আমি ঝুনুর থেকে শুনেছি। হ্যাঁ, তোমার মেয়ে ভালো হোক, এটাই চাইবো। নেহা, জানো আমি বাড়িতে পর্যন্ত 2024 পর্যন্ত শুধু ম্যাথস পড়াতাম, মাধ্যমিকের। আচ্ছা, আইসিএসসি পড়িয়েছি। আচ্ছা, খুব সুন্দর। নেহা শোনা বলছে, ঝুনু বলছে আমি মাধ্যমিকের ম্যাথস পড়াতাম। ও, খুব সুন্দর। হ্যাঁ হ্যাঁ, নেহা বলছে খুব সুন্দর। এই 2 ইয়ার্স বন্ধ করেছি ব্যাচ। আচ্ছা, তোমাদের জন্য নেহা দিচ্ছে অনেক অনেক ভালোবাসা, তোমাদের জন্য, সবার জন্য। আমাদের ঝুনু দিদি ভাই কিন্তু ভীষণ গান জানে, সুন্দর সুন্দর গান করে। পরে আসবো। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে নেহা, পরে এসে কিন্তু আরেকটা গল্প শোনাবে আমাদের। এত সুন্দর গল্প বলো তুমি, সবাই ভালো পেয়েছে দেখো। আর নিমকি নিমকি ভেজে নিয়ে আসবে আমাদের জন্য, সবাই নিমকি খাবে বলছে। বাই। খুব ভালো লাগলো নেহাকে। হ্যাঁ হ্যাঁ ঝুনু, ভালো লাগে ও আসলে। ছোট্ট মামনি কোন ইউনিভার্সিটিতে কি চান্স হলো না? আচ্ছা আচ্ছা, কোনো ইউনিভার্সিটিতে চান্স পেল না। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ ঝুনুদি। ও আদর করে বলছে চুনুদি। থ্যাংক ইউ চুনুদি বলছে। থ্যাংক ইউ ঝুনু দিদি। নেহা শোনা, তোমার জন্য। আচ্ছা, নেহার জন্য মিন্টু ভাই অনেক অনেক হাততালি হাততালি দিচ্ছে, হাততালি। সবাই আজকে রাত্রেবেলা আসবে, আবার সুন্দর করে গল্প হবে, আর অনেক বেশি মজা হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে, রাত্রেবেলা। আমার লাগলো, আমার লাগলো মানে কি লাগলো? অনেক ভালোবাসা তোমার জন্য দিচ্ছে, দেখেছ? এই যে ঝুনু দিদি ভাই তোমার জন্য অনেক অনেক ভালোবাসা দিচ্ছে নেহা। এটা ঝুনু দিদি ভাই আপনার জন্য। হ্যাঁ, সবাইকে অনেক অনেক ভালোবাসা, অনেক অনেক শুভেচ্ছা মিন্টু ভাইকে, আর ঝুনু বন্ধুকে, নেহাকে, রাখিকে, সবাইকে। আমাদের ইয়েও আছে, কি, হিমাংশুকে, সবাইকে অনেক অনেক ভালোবাসা, অনেক অনেক শুভেচ্ছা। হ্যাঁ, নেহা বলছে ঠিক আছে। হ্যাঁ, বাই। আচ্ছা নেহা, ফর এভরিওয়ান অনেক অনেক ভালোবাসা দিচ্ছে
নেহা সবার জন্য। নেহা শোনা, তোমার জন্য অনেক অনেক ভালোবাসা দিচ্ছে ওই যে আমাদের মিন্টু ভাই। বাই, হ্যাঁ, বাই বাই। বাই নেহা, সি ইউ এগেইন। হ্যাঁ, আবার দেখা হবে নেহা বলছে, সি ইউ এগেইন বলছে আমাদের ঝুনু দিদি ভাই। রাখি আছে, রাখি সবাইকে ভালোবাসা দিচ্ছে। রাখিকে অনেক অনেক ভালোবাসা, খুব মিষ্টি মেয়ে আমাদের রাখি। ধন্যবাদ দাদা, আবার আসবে, আবার সবার সঙ্গে সুন্দর করে কথা হবে। হ্যাঁ, ঠিক ঠিক। নেহা শোনা, তোমার নিমন্ত্রণ রইল আমার লাইভ অনুষ্ঠানে। হ্যাঁ, নেহাকে, হ্যাঁ, মিন্টু ভাইয়ের এতে লাইভে যাওয়ার জন্য নিমন্ত্রণ। কখন লাইভ করবে বলো? কখন লাইভ করবে বলো, নেহা জিজ্ঞেস করছে মিন্টু ভাইকে। রাখি সাগর আছে। আমি তো লাইভ চালু করব বাংলাদেশ টাইম রাত 10টায়। রাত 10টায় চালু করবে, সারা রাত থাকবে, ভোর 4টে অবধি নাইট লাইভ করবে। তুমি যে কোনো সময় ঢুকে যেও তোমার সুবিধা মতো। ওকে, তার মানে 9:30টায় আমাদের এখানে। ও আচ্ছা, আমাদের এখানে 9:30। ইন্ডিয়া টাইম রাত 9:30। হ্যাঁ, রাত 9:30টায় ঢুকবে। ওকে বাই, নেহা বলছে বাই। হ্যাঁ নেহা, আবার দেখা হবে, চলে আসবে, আর সুন্দর গল্প নিয়ে চলে আসবে, ঠিক আছে? রাখি আপাকে নিমন্ত্রণ করতে ভুলে গেছি গো, কি জ্বালা। ঠিকই মিন্টু ভাই, কি জ্বালা। হ্যাঁ, রাখি আছে তো। দাদা ভাই ওই যে বলছে রাখি আছে তো এখানে। থ্যাংক ইউ রাখি আপা। পূজা করে পাইনি তোরে, এবার চোখের চলে এলি। পূজা করে পাইনি তোরে, এবার চোখের জলে এলি। আমায় দুঃখ দেওয়ার ছোলে মা তোর ভুবন মোহন রূপ দেখালি। আমার
ভুবন ভরারু দেখালি আর লুকাবি কোথায় মা কালী বিশ্বভুবন আধার করে মা বিশ্বভুবন আধার করে অরূপে মা সব ভুলালি অরূপে মা সব ভুলালি আর লুকাবি কোথায় মা কালী বিশ্বভুবন আধার করে। আমার লাইভ সোমবার বাদে প্রতিদিন 9টা থেকে ভোর 5টা। হ্যাঁ, আমি আজকে কটায় যেন গিয়েছিলাম, 3টে কতটা ঢুকেছিলাম তোমার এখানে রাখি। প্রতিদিন সকাল 7টা থেকে 10টা। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিকই। রাত সোমবার বাদে প্রতিদিন রাত 9টা থেকে ভোর 5টা, আর এদিকে সকাল 7টা থেকে 10টা। হ্যাঁ, দাদাভাইকে রাখি অনেক অনেক ভালোবাসা দিচ্ছে। মিন্টু দাদাভাই চলে গেছে কি? ঝুনু, রাখি আমায় ব্যাক করলে? আচ্ছা, ঝুনু জিজ্ঞেস করছে রাখিকে ব্যাক করে দিয়েছ? দিদি ভাই, হ্যাঁ, অনেক অনেক ভালোবাসা দিচ্ছে রাখি। হ্যাঁ দিদি ভাই বলছে। ব্যাক করে দিয়েছে বলছে, ঝুনু ব্যাক করে দিয়েছে বলছে। ঠিকই ব্যাক করে দিয়েছি, বাজার করে নিয়ে আসবে। মজা করলাম দিদি ভাই বলছে। আচ্ছা, লাইভে যেতে চেষ্টা করব রাখি। হ্যাঁ, ঝুনু বলছে রাখিকে। ঝুনু দিদি ভাইকে অনেক অনেক ভালোবাসা দিচ্ছে রাখি।
যে মহাশক্তির হয় না বিসর্জন, যে মহাশক্তির হয় না বিসর্জন। তোমাকে অনেক ভালোবাসা বলছে ঝুনু দিদি ভাই, রাখিকে অনেক অনেক ভালোবাসা দিচ্ছে। ধিশান আবার এসে গেছে, ধিশান হাই হ্যালো করছে। হ্যাঁ নেহা চলে গেছে, হ্যাঁ নেহা চলে গেছে, নেহা চলে গেছে ধিশান। মহাশক্তি হয় না বিসর্জন, বাহিরে প্রকাশ যার অনুক্ষণ, যে মহাশক্তির হয় না বিসর্জন, অন্তরে বাহিরে প্রকাশ যার অনুক্ষণ, মন্দির দুর্গে রহে না সে বন্দী, সে দুর্গারে দেশ চায়, চিন্ময়ী রূপ ধরে মাগো চিন্ময়ী রূপ ধরে মৃন্ময়ী রূপ ধরে পুজি শ্রী দুর্গাতায়, দুর্গতি কাটিল না চিন্ময়ী রূপ ধরে মাগো চিন্ময়ী রূপ ধরে ঝুনু বন্ধু বলছে কি সুন্দর গাইলে গো, আহা অপূর্ব। আচ্ছা হ্যাঁ ঝুনু, তোমার গানগুলো যখন শুনি খুব ভালো লাগে, তো ওর জন্য তোমরা আসলে না আমার গান করতে ইচ্ছে করে। তুমি সুন্দর সুন্দর গান শোনাও, সেদিন স্বাগতা খুব সুন্দর গান করে, তো ওর জন্য আমি ওই ছোটোখাটো গান করি আর কি। ঝুনুকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। সানডেতে স্বাগতার কাছে যাব, হ্যাঁ ও সানডে আর আর বুধবার, হ্যাঁ রোববার আর বুধবার করে। আমি সেদিন বুধবার রাত্র 10টা, হ্যাঁ রাত 10টায় আমি গিয়েছিলাম। অনেক গান করে সে, জানি না কি করে এত গান করে, তো আমি গেস করেছি ক্লেম আসে না, মানে কপিরাইট, তো বলছে আমাকে যে ওই শুরু থেকে করবে না, মানে অন্তরা থেকে শুরু করবে বলছে, গানগুলো না অন্তরা থেকে শুরু করবে। ওর জন্য আমি ওইভাবে গাইছি, এখন অন্তরা থেকে করে তারপরে আসবে মুখরাতে, তো ওর জন্য ওইভাবে আমিও করছি, জানি না কি হয়। তুমি খুব করতে, তোমার গলার কাজ থেকে বোঝা যায় তুমি খুব, আচ্ছা চর্চা করতে, আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ আগে করতাম গো, এখন কম করি, হ্যাঁ
আগে করতাম, এখন কম করি গো। ইচ্ছা করে কিন্তু সময় হয় না। মাঝে মাঝে বসি। আমাদের ভাষার একটা গান শোনাবো ঝুনু? এই শোনাও। হ্যাঁ, আমি না ওই যখন করি, বিশারদ করি, তখন এই বসন্ত রাগের উপর করেছিলাম এই গানটা। আমি নিজেই লিখেছিলাম গানটা। বসন্ত রাগ, পুরোপুরি বসন্ত রাগ না, তবে বসন্ত রাগের ছোঁয়াটা একটা আছে এর মধ্যে আর কি। হ্যাঁ, এটা অর্থটা এরকম, মানে বসন্ত এসেছে, তাই সারা পৃথিবী যেন, সারা পরিবেশ খুব খুশিতে নাচ করছে, এরকম অর্থটা এরকম। হারো 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 ও সে আজি এ ভুবন, কতি হারো হারো ও সে আজি এ ভুবন, চাইর বেদে কুকিলর কুহু কুহু রবে, চাইর বেদে কুকিলর কুহু কুহু রবে, লিরি লিরি বৌহানে কার আহানির পৌদের, হারো 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 ও সে আজি এ ভুবন, কতি হারো হারো ও সে আজি এ ভুবন। না 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 জায়গা ও কুকিলাইনে, মোর প্রিয় আহিলে তীর হিসকুহু কুহু, না না জায়গা ও কুকিলাইনে, মোর প্রিয় আহিলে তীর হিসকুহু কুহু, লতা পাতায় নাস্তারা ভ্রমর গুঞ্জন কর্তারা, লতা পাতায় নাস্তারা ভ্রমর গুঞ্জন কর্তারা, বসন্ত আহিল বুলিয়া ফুলেও মুখসি দিতারা, বসন্ত আহিল বুলিয়া ফুলেও মুখসি দিতারা, হারো 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 ও সে আজি এ ভুবন, কতি হারো হারো ও সে আজি এ ভুবন, চাইর বেদে কুকিলর কুহু কুহু রবে, লিরি লিরি বৌহানে কারাহানির পৌদের, হারো 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 কতি হারো হারো ও সে আজি এ ভুবন। সবাইকে ধন্যবাদ শোনার জন্য। রাখি। দিদি ভাই, আমার আজকের শর্ট ভিডিও দেখে লাইক কমেন্ট করবে। রাখি। হ্যাঁ, দেখবো। রাখি বলছে খুব সুন্দর। হ্যাঁ, রাখির লাইভ খুব ভালো লাগে আমার, খুব এনজয় করি আমি চুপচাপ দেখি ওকে। ভীষণ সুন্দর বলছে ঝুনু দিদি ভাই আমাদের। এটা আমাদের ভাষায় এই বসন্তকালের ছোট্ট করে একটু প্রকৃতি বর্ণনা। কোকিল আসছে, ডাকছে, অনেক ফুল ফুটেছে, ফুলের উপর মধু
খেতে ভ্রমর আসছে, গুনগুন করছে। তো বলছে, কুকিলকে বলছে, তুমি যেও না চলে, আমার প্রিয় যখন আসবে তখন তুমি আমার প্রিয়কে স্বাগতম জানাবে, তোমার সেই মিষ্টি গলা দিয়ে কুহু কুহু করে তুমি স্বাগতম জানাবে। এটাই হচ্ছে গানের অর্থ। আমি চুপচাপ শুনলাম তোমার গান। আচ্ছা, ধন্যবাদ। অনেক দিন আগে লেখা এই গান, লেখা এবং শুরুতে অনেক দিন আগে, বছর বছর কত হবে, হ্যাঁ 8-9 বছর 10 বছর হয়ে যাবে। অনেক আগে লেখা একটি গান, তখন আমি বিশারদ করতাম। তো বসন্তটাকে আমার খুব ভালো লাগে, তো ওইভাবেই গানটা বাঁধা ছিল। দিদি ভাই, লাইভে সবাই এসে আনন্দ মজা করে। হ্যাঁ গো, তোমার লাইভে আমার ভালো লাগে। তুমি মানে ও এত চুপচাপ কথাগুলো বলবে, হাসবে, মুচকি মুচকি হাসবে আর কথাগুলো বলবে, ভালো লাগে আমার। জানি না কেন যেন চুপচাপ চুপচাপ একটা ভাব ভালো লাগে। বেশি কথা বলে না, কিন্তু বেশ মিষ্টি মিষ্টি করে হাসবে আর বলবে, ভালো লাগে। হ্যাঁ, তো ওইটা ওর জন্যই তো লাইভ করা না, সবাই এসে একটু হাসি খুশি থাকবে, একটু এটা বলবে ওইটা বলবে, তখনই ভালো লাগে। বেশি কথা বললে ওদের সঙ্গে গন্ডগোল লেগে যাবে আমার। হ্যাঁ তো ঠিকই। তুমি খুব সুন্দর করে ম্যানেজ করো, আমি দেখি তো। সব সময় দেখা সম্ভব না, কিন্তু যতক্ষণ থাকি দেখি। হ্যাঁ তো, উল্টোপাল্টা বলে তো অনেকে, কিন্তু তুমি সুন্দর করে গুছিয়ে বলে দাও, ভালো লাগে বেশ। সবাই বলে এসে বৌদিমণি, ওইটাই সমস্যা, ওইটাই সমস্যা, ওইভাবে বলবে। হ্যাঁ তো, আমি বলি হ্যাঁ করব, তো সময় দিতে হবে তো। একদম, সবাই এসব কথাই বলবে এসে। আচ্ছা, আমি ওইগুলো শুনিনি, তো আমি, তুমি মানে মিষ্টি মিষ্টি করে বলছো এগুলো শুনছি আর কি। হ্যাঁ তো, আর তোমরা একটু কম বয়সের তো, ওরা আরও বেশি পেয়ে বসে। আমরা তো একটু মানে একটু গুছের তো, আমাদের সঙ্গে অত সাহস করে না। বয়স হয়েছে, আমাদের দেখলে তো একটু আসবে। আমাকে তো প্রায় এসে বলবে দিদা, দিদা বলবে, কি ওইরকম দিদি ভাই বলবে। হ্যাঁ ঠিকই ঠিকই, ঠিক বলছো। আমি বলি হ্যাঁ করবো, তো সময় দিতে হবে তো। ঠিকই বলেছো। ঝুনু, কোথায় গেলে গো আমাদের ঝুনু বন্ধু? আছে আছে, হ্যাঁ। চুপ করে আছো দেখে, এই যে কি মজার মজার কথা বলছে আমাদের রাখি দিদি ভাই। নেহা এসে গেছে আবার। নেহা হাই, আমাদের এই যে ধূমকেতু নেহা। আমি এখন এতক্ষণ অন ছিলাম। আচ্ছা, তুমি অন ছিলে, তুমি চুপচাপ শুনছিলে আমাদের। সবাইকে নিয়েই চলতে হবে। হ্যাঁ তো, হ্যাঁ ঠিকই ঠিকই ঠিকই।
একটু চোখ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। হ্যাঁ, আসলে এই সময়টা না খাওয়ার পরে একটু ওরকম হয়। আমারও আবার কি হয় ঝুনু, আমার এই সময়টা না ঘুম পায় না। আবার কখন ঘুম পাবে জানো? সন্ধেবেলা। তখন একটুখানি সময় ঘুম পাবে, একটু একটু ঘুম 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 ভাব হবে, তারপর আবার চলে যাবে। একজন এসে লাইভে বলছে, রাখি চলো পালিয়ে যাই দার্জিলিং। ওরে বাবা, বাবা তুমি সামাল দিলে কি করে গো? কি বলছে, আজ আর করবো না, ভাত খেতে গিয়ে হয়ে গেল, দেরি হয়ে গেল, কাল করব। আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে। আমি বলি যাও তুমি আগে যাও, আমি পরে যাচ্ছি। আচ্ছা, হ্যাঁ তুমি আগে দার্জিলিং যাও, আমি বড় মজার। ঠিক আছে দিদি ভাই, আমার সময় হয়ে গেছে, বেরিয়ে যাচ্ছি, পরে কথা হবে। ভালো থেকো, সুস্থ থেকো দিদি ভাই। হ্যাঁ গো হ্যাঁ, তুমিও খুব ভালো থেকো, রাখি, সাবধানে থেকো, যা উল্টো পাল্টা কথা বলে এদের না, তুমি সামলাতে জানো, তুমি কিন্তু সুন্দর সামলাও। আমি ঘুমাই না, চোখটা একটু লেগে যায় মাঝে মাঝে। হ্যাঁ, আমার আবার না এখন এখন হবে না, এটা সন্ধ্যাবেলা যখন লাইভ করতে বসবো তখন কথা বললে কিছু না, কিন্তু ওই কথা কখনো কথা না বলে একটু চুপচাপ থাকি, তো তখনই একটু ঘুম পাবে। হ্যাঁ রাখি, তুমি খুব ভালো থেকো, সাবধানে থাকবে, সুস্থ থাকবে, আবার দেখা হবে, তোমার লাইভে যাব। নেহা অনেক অনেক ভালোবাসা দিচ্ছে সবাইকে, অনেক অনেক ভালোবাসা নেহা, তোমাকে অনেক অনেক আদর, আমাদের মিষ্টি ছোট্ট মেয়েটা। আমি যখন আর বুড়ো হব নেহা, তুমি নার্স হবে তো আমাকে দেখতে আসবে, ঠিক আছে নেহা? আমাকে ইঞ্জেকশন দিতে আসবে গো। বলছে নেহা। কে কোথায় থাকি নেহা বলো? আমি বা কোথায় যাই, কোথায় থাকি তার নেই ঠিক। তোমাকে আবার কোথায় বিয়ে দিয়ে দেবে চট করে বাবা। ঝিমলিদি কখন লাইভ করে? ঝিমলিদি না কখন লাইভ করে, ও আগে তো 8টায় করতো, তারপর আবার রাতের দিকে করছে বলছে। আমি কিন্তু পাইনি গো, ঝিমলিকে পেয়েছি আমার ঠিক মনে হচ্ছে না। কাল কাল তো আমি ঝিমলি লাইভে গেছিলাম কি? আজকে ঝিমলি আসেনি গো এখনো। তুমি কি ঝিমলিকে বন্ধু করেছো নেহা? যদি ঝিমলিকে বন্ধু করো তাহলে ওর এতে যাও। তুমি জানো না বলছো? হ্যাঁ মানে ওর আগে তো সকালে 8টায় করতো, তো আমি ওকে বললাম তুমি 11টায় করো। ওর না সময়টা ঠিক করতে পারছে না, কারণ ওর অসুস্থ হওয়ার জন্য ওর নাকি ঘুমটা
একটু দেরি করে উঠে ঘুম থেকে দেরি করে ওঠার জন্য 8টা সে পারছে না। তা আমি বললাম রাতে করো না, আর তুমি দুপুরে দুপুরে না, ওই সকাল 11টায় করো। 11টা একটা ভালো সময়, আমি বললাম কালকে, জানি না আজকে তো আমি পাইনি 11টায় ওকে। ও অসুস্থ ছিল তো, তার জন্য মানে ও করতে পারছে না। ওর আইডি নেমটা কি যেন, ওর আইডি হচ্ছে মিঠাই লাড্ডু আর মিঠাইয়ের সংসার, মিঠাই লাড্ডুর সংসার। হ্যাঁ, তুমি ওইখানে গিয়ে চেক করবে কখন করেনি করলে আমার নোটিফিকেশান আসতো, আমার সঙ্গে বন্ধু আছে তো, আসতো। হ্যাঁ, ঝুনু বলছে কি 355 থেকে। ও আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ওরে বাবা, হবে 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 হবে। অনেক ধন্যবাদ। না, আমরা ওই ইয়ের কথা বলছিলাম তো, আমাদের ঝিমলির লাইভের কথা সময় বলছিলাম তো, আমি ওর জন্য সময়টা লেখা দেখে আমি এবার একটু চোখ বুঝে নিই। হ্যাঁ হ্যাঁ, একদম একদম একদম। অশেষ ধন্যবাদ, টাটা। অশেষ ধন্যবাদ ঝুনু, আবার দেখা হবে, আমি যাব, বাই। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, দিশান এসে গেছে, জয় শ্রীরাম জয় শ্রীরাম, সব কিছুতে শ্রীরাম শ্রীরাম লিখেছে। ধিশান ধিশান আছে, ধিশান আছে, সাপোর্ট কমেন্ট করছে ধিশান। বারোটার দিকে ছিল তো ঝিমলি দিয়ে, আর লাইভে দেখলাম তো 5 ঘন্টা এগো লাইভ পোস্ট হয়েছে। ও, তার মানে রাতে করেছে, কাল রাতে। আচ্ছা, কাল রাতে তো আমি পেলাম না। ধিশান সাপোর্ট কমেন্ট করছে। ধন্যবাদ ধিশান, সাপোর্ট কমেন্ট করার জন্য। ওয়াইফাই কিন্তু ঠিক চলে মা মোরে, হ্যাঁ ওয়াইফাই চলিয়ে আসবো না হ্যাঁ। ধন্যবাদ ধিশান।
টাটা ধিশান, দেখা হবে, আসবে। নেহা, শোনো বলছে নেহা। কাকে বলছে নেহা? ধিশানকে? বাঁশিওয়ালার শেষ সুর। আচ্ছা, গল্প। আচ্ছা, বলো বলো বলো, গল্প। একটি ছোট্ট গ্রামে এক বৃদ্ধ বাঁশিওয়ালা থাকতেন। প্রতিদিন বিকেলে তিনি নদীর ধারে বসে বাঁশি বাজাতেন। আচ্ছা, আশ্চর্যের বিষয়, তিনি কখনো কারো কাছ থেকে টাকা নিতেন না। গ্রামের মানুষ ভাবত, এত সুন্দর সুর। তারপর তবু এর কোনো দাম নেন না কেন? একদিন শহর থেকে এক ধনী ব্যবসায়ী এলেন। তিনি বললেন, আপনার এই সুর আমি কিনতে চাই, যত টাকা চান দেব। বৃদ্ধ মৃদু হেসে বললেন, সুর বিক্রি করা যায় না, শুধু ভাগ করে নেওয়া যায়। ব্যবসায়ী অবাক হয়ে চলে গেলেন। কয়েক মাস পর বৃদ্ধ মারা গেলেন। সবাই ভেবেছিল তার সঙ্গে সঙ্গে সেই সুরও হারিয়ে গেল। কিন্তু না, গ্রামের এক ছোট্ট ছেলে প্রতিদিন সেই নদীর ধারে এসে বসত। সে বৃদ্ধের কাছ থেকে কখনো বাঁশি শেখেনি, শুধু প্রতিদিন মন দিয়ে শুনত। একদিন সে নিজের হাতে একটা সাধারণ বাঁশ কেটে বাঁশি বানালো। প্রথম সুরটা বাজাতেই নদীর বাতাস যেন থমকে গেল। গ্রামের মানুষ চমকে উঠল। গল্প ভালো লাগলো না? ধিশান বলছে। ছেলেটি বলল, আমি সুর শিখিনি, আমি শিখেছি ভালোবাসা দিয়ে বাজাতে। সেদিন সবাই বুঝল, শেখানো শুধু কথায় হয় না, অনেক শিক্ষা নীরবতাতেও পৌঁছে যায়। বৃদ্ধের কুঁড়ে ঘরে পরে একটি ছোট্ট কাগজ পাওয়া গেল। হ্যাঁ, সেখানে লেখা ছিল যে জ্ঞান নিজের কাছেই আটকে রাখে সে ধনী নয়, যে জ্ঞান অন্যের হৃদয়ে বেঁচে থাকে সেই মানুষই অমর। শিক্ষা মানুষের সবচেয়ে বড় পরিচয় তার রেখে যাওয়া সম্পদ নয়, বরং অন্যের জীবনে রেখে যাওয়া সুন্দর প্রভাব। তোমার ভালো না লাগতেই পারে, লাইভে আরও যারা বাকিজন আছে তাদের সবারই ভালো লাগে। ঠিকই, আমার কিন্তু ভালো লাগে। ধিশানের কেন ভালো লাগে না আমি জানি না, কিন্তু আমার ভালো লাগে। নেহার প্রত্যেকটি গল্প আমার খুব ভালো লাগে। ধিশান সাপোর্টিং কমেন্ট করছে। ধিশান একটু রাগ করেছে বোধহয়, চোখ বড় বড় করে তাকাচ্ছে। নেহা ভালোবাসা দিচ্ছে। ধিশান একটু রাগ করেছে। কেন রাগ ধিশানের? আচ্ছা, পরে আসবো, বাই। এই যে আবার যাচ্ছে গিয়ে, নেহা আবার যাচ্ছে গিয়ে। তাই হয়তো হবে। হ্যাঁ, নেহা বলছে। হ্যাঁ তো, নাহলে তো ও তো এরকম কথা বলে না।
ধিশান আমাদের ভালো ছেলে তো। নেহা অনেক অনেক ভালোবাসা দিচ্ছে। নেহা নিজে কথা বলে না। ও ধিশানের ওই দেখো, নেহা নিজে কথা বলে না বলছে। ও তাই, নেহা ওর জন্য রাগ ধিশানের। নেহা বলে আমি খারাপ ছেলে, কথা বলতে জানি না। ও আচ্ছা, না রে, ও আমার সঙ্গে কত সুন্দর করে কথা বলে ধিশান। নেহা নিজে বলছে কথা বলতে জানো না, আমার সাথে কথা বলবেন না। ও আচ্ছা আচ্ছা, ওইটাই কথা। নেহা শুনছো কি বলছে? জানো আমার একটা মাই ডিয়ার কিউট প্রিটি আছে, থ্রি বলছে আছে সে মাই ডিয়ার কিউট প্রিটি। আচ্ছা এই তিনটা, ও আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। হ্যাঁ ঠিক আছে, তুমি না বললে আর কি করা যাবে। তাপ প্রতিটি আমি তোমার আচ্ছা, তাপতি দিয়ে আমি তোমার লাইভে এলাম। হ্যাঁ চুমকি, তোমার লাইভটা আজকে কি হচ্ছিল? তোমার লাইভটা এত ঘুরছিল কেন গো? আমি গেছি, অনেকক্ষণ থেকেছি। সরি, 3 বছর আছে সে, মাই ডিয়ার কিউট প্রিটি। মায়ের সাথে কথা বলছিলাম তো সেই জন্য। ও এত ঘুরছিল এত ঘুরছিল, তারপরে তো আমি ভাবলাম কি হলো, নেটের, আমি লিখেও রেখেছি নেটের প্রবলেম ঘুরছে, আমি লিখেও রেখেছি। ও ওইটাই হচ্ছে কথা। আমি আবার ভাবলাম কি হয়তো ও নেট প্রবলেম হচ্ছে, আর আমি ছিলাম অনেকক্ষণ, তারপর চলে এসেছি। আর একটু থাকতাম আর কি, কিন্তু পারলাম না। হ্যাঁ, আর তুমি অনেকদিন লাইভ করোনি বোধহয় না চুমকি? নেহা অনেক অনেক ভালোবাসা দিচ্ছে। নেহা তোমাকে অনেক অনেক ভালোবাসা ভালোবাসা শুভেচ্ছা। ভালো থেকো নেহা। লাইভে অন্য কিছু করলে গোল গোল হয়। ও আচ্ছা, ওইটাই এরকম গোল 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 হচ্ছিল। তারপরে তো আমি মানে কি করব ভাবছিলাম, ভীষণ বিরক্ত লাগে তখন। হ্যাঁ, তোমার চ্যানেল আমি কোথাও খুঁজে পাচ্ছিলাম না, আমি যখন লাইভ করছিলাম না, ভাবলাম তোমাদের ভিডিওগুলো দেখে দিই, তোমার চ্যানেল খুঁজে পেলাম না, তুমি আমার বন্ধু হওনি। কে গো? নেহা? নেহার কথা বলছো না আমার কথা বলছো চুমকি?
হ্যাঁ, দিশান সাপোর্ট কমেন্ট করছে। আমি তোমার বন্ধু হয়নি নাকি? কি বলছো? আমি তো তোমার বন্ধু। আমাকে বলছে? আমি বুঝতে পারছি না। চুমকি আমাকে না নেহাকে বলছো? তোমাকে বলছে। আচ্ছা আচ্ছা, কেন? আমি তো তোমার বন্ধু আছি, ওর জন্য তো তোমাকে আমি খুঁজে পাই। তোমার লাইভ হলে আমি পাই তো তোমাকে। দিদি তোমার কথা বলছি। আচ্ছা আচ্ছা, আজকে আমি আবার চেক করব, লাইভটা শেষ করে না আমি লিখে রাখছি কোথাও। চুমকিকে তো আমি বন্ধু করেছি না? করেছি চুমকি, চুমকি করেছি 4 নম্বর 8 নম্বর লাইক আমার। আচ্ছা আচ্ছা, ধন্যবাদ ধন্যবাদ চুমকি। না গো চুমকি, আমি করেছি, আমার মনে আছে, তোমার ভিডিও দেখেছি আমি, তোমার লাইভও আগে গেছি। আচ্ছা, তবুও আবার যাব। তপতি দিদি তোমাকে বলছি, আমি আমার সাবস্ক্রিপশনের কোথাও তোমাকে খুঁজে পেলাম না। আচ্ছা আচ্ছা, আমি আবার যাব, আজকে দেখব তোমাকে। না, কখনো কিন্তু পাওয়া যায় না সবাইকে, বুঝতে পেরেছ? ধীশান বাই বলছে নেহা, যাও বলছে। আমার না দুটো ফোন, কিন্তু আমি এখন একটু অন্য জায়গায় এসেছি তো আমি চেক করতে পারছি না, ভালো লাগছে না জানো তো আমার। যেতে বলছো তো? আচ্ছা, নিশান খুব রাগ করেছে গো। নিশান বলছে কেন, কোথায় যাব? নেহা, আজ কোনো গল্প শোনাবে না তুমি? কেমন আছো? নেহা অনেকগুলো গল্প শোনালো আমাদের, আসলে তুমি একটু দেরি করে এসছো। এই দিশান, তোমাকে একটা কথা বলবো। আচ্ছা। দিশান একদম চোখ বড় বড় করে তাকাচ্ছে। অনেকগুলো গল্প শোনালো আমাদের। হ্যাঁ, নেহা বলছে গল্প তো বলা হয়ে গেছে, আমি ভালো আছি। হ্যাঁ, অনেকগুলো গল্প বলেছে আজকে, সুন্দর সুন্দর গল্প। বাঁশিওয়ালার গল্প বলল, তো শেষ পাতার গল্প বলল, আর ওই তুমি কেমন আছো চুমকি দিদি? চুমকি, তুমি কত সালে কি দিয়েছ বলো? কত সালে এসএসসি দিয়েছ বলো? তোমার উপর রাগ করেছি আমি, তোমার বন্ধু হওনি? আমার বন্ধু হওনি বলে আমার উপর রাগ করেছো? আমার তো মনে আছে তোমাকে আমি বন্ধু করেছি, আমি তবু আবার দেখব, কেন করব না বলো তো চুমকি? তোমাকে আমি সবাইকে করি গো। চুমকি, তোমাকে কেন করব না বলো? আমি সবাইকে করি, আর যদি থেকে যায় আমি আবারও আজকে চেক করব। আমি লিখে রেখেছি চুমকিকে
আমার তো মনে আছে তোমার, আমি ইয়েতে গেছি, লাইভে গেছি, সাবস্ক্রাইব করেছি কি না চেক করব, ঠিক আছে? রাগ করলে ভালো লাগে না গো। হ্যাঁ চুমকি দিদি, বন্ধু করলাম ব্যাগ দিও। আচ্ছা, চুমকি দিদিকে বন্ধু করেছে, ব্যাগ দিও বলছে। নানি হাই, আমায় বললো তুমি কেমন আছো, তাই নেহাকে বলছি। আচ্ছা আচ্ছা, যে আমার বন্ধু হওনি তাই তোমার উপর রাগ করেছে। আচ্ছা, তুমি একটু খুঁজে দেখো তপতি দিদি আমার চ্যানেলটা। ঠিক আছে, আমি খুঁজে পাবো তোমাকে। না, আমাকে বলেছে। ও আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে ঠিক আছে, আমি তোমাকে খুঁজে পাই। নেহা বন্ধু ব্যাগ নিয়ে কি করবেন? নেহা বন্ধু ব্যাগ নিয়ে কি করবেন? হ্যাঁ ঝিশান বলো, বলছে। আমার একটা ফোন হয়ে আমার সমস্যা হচ্ছে, এই ফোনটা কি করা যাবে? কি বলবেন বলছি যে, দিদি তুমি কি কোথাও ঘুরতে গেছো? হ্যাঁ গো, আমি ঘুরতে না, আমার মেয়ের কাছে এসছি। ওর জন্য আমার একটু সমস্যা হচ্ছে, নাহলে ওই আমি সঙ্গে সঙ্গে ওই ফোনটায় চেক করে দিতে পারতাম তোমার ইয়েটা, কিন্তু একটা দিয়ে হচ্ছে না। নেহা লাইভে নেই মনে হয়। আচ্ছা আছে নেহা। বলো, শুনছি তো আমি। বাই। কি বললো বুঝলাম না, কি যে হলো আমার এটা। তোমার মেয়েকে আমার তরফ থেকে হাই বলো। আচ্ছা আচ্ছা, চুমকি দিদির তরফ থেকে আমার মেয়েকে হাই বলবো, ঠিক আছে বলবো গো। তুমি ভালো আছো চুমকি? তুমি কি ডেইলি এ করো না, এই লাইভ করো না চুমকি? আমাদের নেহার ধিশান কথা বলছে। কাকে বলছো? নাম বলো। হ্যাঁ দিদি আমি ভালো আছি। না, আমি আগে তো তোমার লাইভটা ডেইলি পেতাম, কিন্তু কালকে পেয়েছি। আমি যখনই পাই ঢুকে যাই। দিদি একটু অসুবিধা ছিল তাই কদিন বন্ধ ছিল। হ্যাঁ তো তোমার লাইভ করলে আমি পাই তো, আমি পাচ্ছি মানে তোমাকে আমি বন্ধু করেছি।
দিদা তোমার মেয়ের সাথে কথা বলাও, ক্যামেরা অন করো। না গো না, আমার মেয়ে আসবেই না ক্যামেরাতে, ওসব ভালো পায় না গো ধীশান। আমি ধীশানকে বলছি। আচ্ছা, তুমি আমার রিসেন্ট নাচের ভিডিওটা দেখেছো? না না, এটা দেখিনি, এটা দেখিনি। আমি স্কুলে যাইনি। ধীশান বলছে আমি স্কুলে যাইনি। এই তোমাকে আমি কি বলছি শুনতে পাচ্ছ না? ও হ্যাঁ ধীশান, মেয়ে আসবে না, মেয়ে এসব ভালো পায় না, আমি এই ওসব করি। নেহা বলছে কেন? আমার মেয়েকে দেখতে ইচ্ছা করছে। তুমি তো দেখেছো, ওখানে ভিডিও দেখেছো না? এখানে সে ক্যামেরার সামনে আসবে না, ও বলে লাভ নেই, আমি বলবো না, আসতে চায় না তো কি বলবো বলো। ডেটটা বলো না। আমার 6/9/2010। ও আচ্ছা, আমি বললাম তো। আচ্ছা, হ্যাঁ অনেক অনেক ভালোবাসা দিচ্ছে। ভীষণের বার্থডেটা ওকে ওকে বলতে ওকে বলতে বললো। আচ্ছা, হ্যাঁ তুমি বলছো তো, কেন বলছে না সে? বলতে চায় না বোধহয় ভীষণ। এত কিছু জেনে কি করবেন বলো না প্লিজ। বলছে জেনে কি করবেন, এত কিছু জেনে বলছে।
হ্যাঁ চুমকি, আমি চুমকি আছে, আমি দেখছি। আমি না এতক্ষণ এই কথা বলছিলাম তো, এখন একটু চুপচাপ আছি। দেখবো তোমার তোমার নাচ, তুমি নাচ করেছো নাকি? তোমার ভিডিওটা দেখবো আমি। হ্যাঁ দিদি, কোনো অসুবিধা নেই, আমিও তো চুপচাপ থাকি বেশিরভাগ। না আমি ওই প্রথম দিকে গান টান করেছি, সবাই গান টান শুনেছে, কথা বলেছে। ঝুনু এসছিল, রাখি এসছিল, তারপর মিন্টু ভাই এসছিল, তারপর আরেকটি ছেলেও এসছিল আমাদের, হিমাংশু বলে। তো এরকম কয়েকজন এসছিল, ওদের সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা বলেছি। তারপর তারপর এখন একটু কি করো এখন দিদা? এই যে কথা বলছি দিশান, আমি কথা বলছি তো তোমাদের সঙ্গে। দিশান অনেক অনেক ভালোবাসা দিচ্ছে। হ্যাঁ তুমি ভালো থাকবে দিশান। নেহা আমার সাথে ছল করছে, হা 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 করে হাসছে। আচ্ছা আচ্ছা, ছল করছে তোমার সাথে, ওইটা বলে হাসছে আবার। হ্যাঁ তোমার গান শুনতে পারলাম না, মিস করে দিলাম। হ্যাঁ যা, তোমার গান শুনতে পারলাম না, মিস করে দিলাম। হ্যাঁ প্রথম দিকে একটু গান টান করেছি, তারপরে হ্যাঁ আবার করব, কাল আবার করব। আমি এই লাইভটা আমি ধরো 6:30 শেষ করব, তারপরে 1 ঘন্টা রেস্ট, তারপরে আবার 7:30 বসে যাব। যতক্ষণ থাকা যায় বসবো আর কি। আজকে অনেক লাইভ দেখেছি আমি, ওই তোমার লাইভে একটু গেছি, চুমকির লাইভ, চুমকি বলছি, ঝুনুর লাইভে গেছি, রাখির লাইভে গেছি, তারপর গোপাল ভাইয়ের লাইভে গেছি, আরও কার কার লাইভে গেছি। তোমার সাবস্ক্রাইবার বেড়েছে চুমকি? যেদিন থেকে মল্লিক নামে একটা আইজি এসেছিল সেদিন থেকে নেহাকে আমি জেনে গেছি। ও আচ্ছা, গোপাল মল্লিক না? গোপাল মল্লিক আমার সঙ্গে অনেক দিন থেকে আসে তো। তোমার সাবস্ক্রাইবার বেড়েছে চুমকি? দিদি আমার 169 জন সাবস্ক্রাইবার হয়েছে। এটা কি বেশি বেড়েছে, হয়েছে না? তুমি ভিডিওগুলো দেবে এবার, অনেক মানে ভিডিও যদি ধরো একটা সময় করে যদি দাও, সাবস্ক্রাইবার বাড়বে তখন। ভিডিও দিতে হবে, বুঝতে পেরেছ? লাইভও করতে হবে, ভিডিও দিতে হবে। আর সবাইকে বন্ধু করবে, গিয়ে গিয়ে কমেন্ট করবে, কমেন্ট করে আসবে, তারপরে তোমাকে খুঁজে পাবে। তাহলে তোমার আইডিটা খুঁজে পাবে। তাহলে দিদি লাইভ করার পরে বেড়েছে। আচ্ছা 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 আচ্ছা, হ্যাঁ ওইটার সঙ্গে না তুমি ভিডিও দাও, তাহলে দুদিকে আসবে, ভিডিও থেকেও আসবে, লাইভ থেকেও আসবে।
ধিশান যাচ্ছে কি টাটা। তোমার 1000 জন সাবস্ক্রাইবার হয়ে গেছে। আমার কথা বলছো? হ্যাঁ গো, আমার হয়ে গেছে। আর তুমি যে বলছো আমার ওইটা আইডিটা দেখতে পাচ্ছ না, অনেক সময় সব সাবস্ক্রাইবারের আইডি দেখা যায় না তো, অনেক সময় থাকতেও পারে, নাও হতে পারে। তোমার বান্দরি কেমন আছে মানে বুঝলাম না গো, হাসছে ছেলেটা। কি বলছো ধিশান? আগে আমি রেগুলার চুমকি দিদি ভাইকে বলছি। ও আচ্ছা আচ্ছা, ওই আগে আমি রেগুলার ইয়ে করতাম তো, ভিডিও দিতাম তো, ভিডিও এক একটা ভিডিওর এগেনস্টে অনেকগুলো ইয়ে হতো, সাবস্ক্রাইবার বাড়তো, 4টা 5টা 10টা পর্যন্ত হয়ে যেত একটা ভিডিওর এগেনস্টে। তো ভিডিও রেগুলার দিলে কিন্তু সাবস্ক্রাইবার অনেক বাড়ে, লাইভ করলেও বাড়ে, ভিডিও দিলেও বাড়ে। তো এখন আমার লাইভ করার পর না ভিডিও দেওয়ার সময়টা পাচ্ছি না গো, ওই হচ্ছে কথা। ধিশান বলছে বাই বাই। হ্যাঁ ধিশান, আবার আসবে, দেখা হবে, ভালো থেকো।
হ্যাঁ চুমকি আছে। দিদি আমি 5টা 20-তে ঢুকেছি, আমি 6টায় আজ বেরিয়ে যাব। ঠিক আছে ঠিক আছে, হবে হবে। ওই আমি 6টা 6:30 অবধি থাকবো। হ্যাঁ, তারপর আমি এটা অফ করে দেবো। আমি না যার যার ভিডিওগুলো আসে আমার কাছে, আমি সবার ভিডিও দেখে দিই। তোমার ভিডিওটা পাইনি, ঠিক আছে, আমি গিয়ে দেখবো আজকে। তোমারটা আমি চেক করব এমনি। আমি আমার তো মনে হচ্ছে আমি তোমাকে সাবস্ক্রাইব করেছি, কারণ সবাইকে আমি করেছি, তো তোমারটাও করব নিশ্চয়ই। ঠিক আছে, তবু আমি আবার চেক করব তোমার চ্যানেলটা, গিয়ে তোমার ভিডিও দেখব আর সাবস্ক্রাইবও। যদি আমার তো মনে হচ্ছে করেছি, কিন্তু যদি না করি তাহলে করে আসবো। ঠিক আছে চুমকি? আর ভিডিওগুলো দেবে, আর না ইয়ে করলে, শর্টস দিলে ইয়ে হয় কি, সাবস্ক্রাইবার বাড়ে। হ্যাঁ চুমকি আছে, শর্টস দিলে সাবস্ক্রাইবার বাড়ে, কিন্তু ওইখান থেকে ওয়াচ টাইম পাবে না তুমি। লং ভিডিও থেকেই ওয়াচ টাইম আসে, আর এই লাইভ থেকে ওয়াচ টাইম আসে। লং ভিডিও আর লাইভ টাইম, এই লাইভ থেকে, ওইটা হচ্ছে কথা। থ্যাংক ইউ দিদি। হ্যাঁ হ্যাঁ চুমকি, আমি তোমাকে বলেছি তো তোমার পাশে থাকবো, আর কাজ করো, হবে, কেন হবে না? সবার হচ্ছে, তোমার কেন হবে না? ওইটাই, রেগুলার কাজ করো, হবে। আজকে একটি নতুন একটা আইডি আমাকে দিয়েছিল আর কি, কেউ সাজেশন করেছিল, ওখানে ওর নাম বলেছিল, আমি ওখানে গেলাম। খুব সুন্দর গান করে গো, তুমি 2বার লাইভ করো। হ্যাঁ গো, আমি 2বার লাইভ করি। আগে আমি 9:30টায় বসতাম রাতে, কিন্তু অনেক দেরি হয়ে যায়, তার জন্য আমি কি করি, এই বিকেলেরটা করে
1 ঘন্টা রেস্ট করি, করে আবার ওই 7:30টায় বসি। ধরো 6:30 অবধি করলাম, আর 7:30টায় আমি বসে যাই। বসে যতক্ষণ থাকা যায়, 2 ঘন্টা, মানে যতক্ষণ লোক থাকে আর কি ততক্ষণ থাকি। 2বার লাইভ না করলে না মানে ওয়াইটি আসে না সেরকম। আসলে এই যে ওয়াইটি যদি ওয়াচ টাইম কত করে আসে তোমার ডেইলি? ওয়াচ টাইম যদি 15-20 করে আসে ডেইলি, তাহলে তাহলে আমি ভাবি মানে বেশি দিন লাগবে না। তোমার কত করে আসে? 15 থেকে 20-এর মধ্যে আসতে হবে। ধরো 15 থেকে 20 ঘন্টার মতো যদি আসে ডেইলি, তাহলে কিন্তু বেশি সময় লাগে না, চট করে হয়ে যায়। কিন্তু কখনো আবার আগের থেকে আমাকে এই কদিন ভীষণ কেটেছে, 200 ঘন্টার মতো কেটে গেছে। তা আমি একদম হিমশিম খেয়ে গেছি, কী করব। এখন একটু স্থির হয়েছে যেমন লাগছে, জানি না কি হয়। আর মাঝখানে তো আমাদের সবার ডেইলি তো করা সম্ভব না, কখনো আমাদের কাজও থাকে। 14 তারিখ আমি ভালো করে করিনি, একবেলা করেছি, আর একবেলা আমার মিটিং ছিল, আমার একটা লেকচার ছিল, ওইখানে গেছি। তো আমার সন্ধ্যেবেলা লাইভটা হয়নি, তো আমি ওয়াচ টাইম কম পেয়েছি। রাতে একটু বসেছিলাম, কিন্তু ওয়াচ টাইম বেশি আসেনি ওখানে। তো ওইটাই হচ্ছে সমস্যা। ওর জন্য না এই যে একদম নিয়ম করে বসতে হবে, তাহলে গিয়ে ওয়াচ টাইম আসে। তুমি রাতেই করো বা দিনেই করো, একটা নিয়মে বসলে কিন্তু ওয়াচ টাইম আসে। সবাইকে আমি দেখছি তো, সবাই করছে, যে আসলে এগুলো দেখলে কিন্তু শেখাও যায়। আমি অনেক শিখছি ওদের থেকে, সবার থেকে। সবাই এত সুন্দর করে করে ইয়ে করে, এই লাইভ করে, সুন্দর করে কথা বলবে, মাঝে মাঝে কবিতা বলে, মাঝে মাঝে গান করে, তারপর খুব ভালো লাগে গিয়ে। আর এই যে রাখি বলে একজন এসছে, তো ও না গান কবিতা কিছুই করে না, কিন্তু ও না মিষ্টি মিষ্টি হাসবে, আর মিষ্টি মিষ্টি করে কথা বলবে। ভালো লাগে আমার, কিছু একটা ভালো লাগে। দিদি আমি তো অতটা দেখিনি, খেয়াল করিনি কখনো এবার থেকে দেখবো লাইভ করলে। যদি আবার অন্যের লাইভে যেতে হয়, সারাক্ষণই মোবাইলের দিকে তাকিয়ে থাকতে হয়, এতে একটু বাড়িতে অসুবিধা হচ্ছিল, তাই বন্ধ করে দিয়েছিলাম। হ্যাঁ, তো ওইটা একটা আমাদের সমস্যা। কারণ না আমরা যে কাজগুলো করি, বাড়ির লোকেরা ভাবে কি করে সারাদিন মোবাইলে দেখে, এরকম বলে। তো তুমি একটা কাজ করবে, তোমার লাইভ যখন করবে তো তখন তো তোমাকে থাকতেই হবে। আর বাকি যখন মানে লাইভে যাবে তখন বেশি থাকবে না। ধরো তুমি আমার লাইভে এসছো, আচ্ছা আমি কথা বলছি, তাহলে তো কিছু না, বা তুমিও কথা বলছো তাই আমিও বলছি। নালে না মাঝে মাঝে বলবে, মাঝে মাঝে তুমি কাজও করবে, ওরকম করবে। আমি তো কিছু কিছু লাইভে আমি কথা বলি, কিন্তু কিছু কিছু লাইভে বলি না, ধরো। কারণ সবার সঙ্গে তো বলাও যায় না। আমাদের একজন আছে, মানে অনেকেই আছে এরকম, আর অনেকে না ভীষণ কথা বলে, ভালো লাগে। ওই যেমন আমাদের চুমকি অনেক কথা বলে, সুন্দর করে কথা বলবে সবার সঙ্গে, ভালো লাগে। তোমার সঙ্গে একটু বললো, তার সঙ্গে একটু বললো, তার সঙ্গে একটু বললো, বুঝতে পারলে? তো ওরকম করে, উপায় নেই। এখন ঘরের তুমি ঠিকই বলেছ, ঘরের লোক ভাবে সারাক্ষণ মোবাইলের দিকে তাকিয়ে থাকে। হ্যাঁ, এটা কিন্তু হয়। তুমি ওদেরকে বোঝাতে পারতে লাগবে যে এটা একটা কাজ, সিনসিয়ারলি কাজটা করতে হবে, ঠিক আছে? ওইটা আমাদেরও হয়, কিন্তু অনেকের বেশি হয়, অনেকের কম হয়। অনেকের তো পুরো ফ্যামিলি সাপোর্ট করে, পুরো ফ্যামিলি, ছেলে মেয়ে হাজব্যান্ড সবাই সাপোর্ট করে, তখন সুবিধে হয় আর কি কাজ করে, ওইটাই। আর কিছু কিছু ফ্যামিলিতে আবার অসুবিধে হয় কিছু, বুঝতে পারি গো, তোমার কথাটা আমি বুঝতে পেরেছি। তো উপায় নেই, মানিয়ে তো চলতেই হবে, ওইটাই। একটু আসলে মানে ইউটিউব কিন্তু কি চায়, ইউটিউব সময় চায়, সময় এবং কাজ,
ইউটিউবকে সময় দিতে লাগবে আর কাজ করতে লাগবে। শুধু ইউটিউব বলে না, তুমি ফেসবুকেও যাও তাই। তো আমার তো একটা ফেসবুক পেজ আছে, অ্যাকাউন্ট আছে। আমি এখন ওইখানে অত বেশি করি না, কারণ সময় আমার হয় না। আমি ওই ইউটিউবেই আগে থেকেই করতাম, তো ইউটিউবেই বেশি করি। ওই আর কি, ওইভাবেই চলছি এগিয়ে। জানি না কি হয় কখন। তো ওইটাই আমার কাজ হচ্ছে, আমার ওই মাতৃভাষাকে একটু বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা। তো ওইটা করতে গিয়ে তোমাদের সবার সঙ্গে পরিচয়, তো ওইভাবে সবাই মিলে কাজ করছি আর কি। ওই হচ্ছে কথা। একটু আগে আজকে আমি আমার মাতৃভাষায় একটা গান করলাম, একটু কথা বললাম, ধরো ওইভাবেই আর কি আমার কাজগুলো এগিয়ে যাচ্ছে। আর তোমাদের সঙ্গে সবার সঙ্গে কথা বলে আমার ভালো লাগে। তুমি কি নাচ করো চুমকি? তোমার সাথে কথা বলে খুব ভালো লাগে। আচ্ছা, ধন্যবাদ চুমকি। হ্যাঁ, তো সমস্যা থাকবেই গো জীবনে, এগুলো সমস্যা থাকেই, কিন্তু ওই সমস্যা জয় করেও এগিয়ে যেতে হবে, উপায় তো নেই। কারণ আমরা তো এটা ভালোবাসি, এটা আমাদের কাজ। আমি তো বলি সবাইকে। এবার আসি দিদি, ঠিক আছে ঠিক আছে। খুব ভালো লাগলো চুমকি, অনেক দিন পরে তোমার সঙ্গে কথা বলে আমারও খুব ভালো লেগেছে। আর তোমার লাইভে গিয়ে আজকে মানে দিদি আরেকদিন তোমার মাতৃভাষার গান কিন্তু আমাকে শোনাবে। ঠিক আছে, শোনাবো শোনাবো। আজকে করছিলাম একটা, আমি ওই নিজে করা গান, বসন্ত রাগের উপর, রাগ বসন্ত। তো ওর উপর মানে আধারিত আর কি, আধারিত করা, ছোট্ট করে গাইছিলাম। ঝুনু এসছিল, ঝুনু গান করে তো খুব, আমি শোনাচ্ছিলাম আর কি। ঝুনু ছিল, রাখি ছিল, কেউ কেউ ছিল, মিন্টু ভাই ছিল। মিন্টু ভাইকে চেনো তুমি? মিন্টু ভাইকে তুমি করে নেবে, বন্ধু করে নেবে, আমার এখানে আসবে। আসলে তুমি ইয়ে পাবে, মানে বন্ধু পাবে। রাখি বলছি, রাখিকে বন্ধু করে নেবে, ঝুনুকে বন্ধু করবে। যেতে হবে তো, সবার সঙ্গে পরিচয় হতে হবে, তবেই তুমি পাবে। বুঝতে পেরেছ? আর বন্ধু বাড়াতে হবে তো, তখন তোমার লাইফটাও জমবে। ঠিক আছে, ওইটাই হচ্ছে কথা। ঠিক আছে, শোনাবো চুমকি, এসো এবার, আবার দেখা হবে। আমি যাব তোমার কাছে, তোমার পাশে থাকবো।
দিদি আমি মেনলি আমি নিজের লেখা গল্প বলি, আচ্ছা, এবং অন্য ভালো গল্প আমি বলি মাঝে মাঝে, তুই একটা নাচের ভিডিও দিই। ও ঠিক আছে ঠিক আছে, আমি যাবো তোমার দেখতে। আজকে কি হলো বা সর্বরী আজকে আসেনি। ও আমার সঙ্গে অনেকক্ষণ থাকে সর্বরী, আজকে আসেনি। একদম লাস্ট অবধি থাকবে, বলবে আমি আছি দিদি। হ্যাঁ চিমকি, ভালো থাকবে ভালো থাকবে, মন খারাপ করবে না, আমরা আছি পাশে তোমার। ও বলবে আমাকে ওই সর্বরীর কথা, সর্বরী তোমার বন্ধু তো চুমকি, ও বলবে আমি আছি দিদি, তুমি কাটো, আমাকে ছেড়ে যায় না, ও থাকবে তারপর আমি কাটবো। ভালো লাগে।
সবাইকে ধন্যবাদ জানাই এসে যুক্ত হওয়ার জন্য। kung online na aso ayayo ha
হ্যাঁ ভূমিকম্প নাকি ভূমিকম্প লাগলে